बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। श्री अभिषेक बनर्जी। Thank you, sir. I rise here today to speak on the Public Examination Amendment Bill 2026. अरे चुप कीजिए या तो मैं बोलूं, सर, प्लीज पुट द हाउस इन ऑर्डर। चुप कराइए, आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, शर्म करो। इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए, सरसा। Sir, every student deserves the. Sir, every student deserves. बैठिए, बैठाइए इसको, बैठाइए। सर आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है, सर चर्चा कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है। सभी से निवेदन है, सर बिल पे, सभी से निवेदन है, आप सब लोग बैठिए प्लीज। सभी से निवेदन। सर बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है ये साफ है सर। सर द बीजेपी गवर्नमेंट calls itself a government of new India. Sir, young India today ask only one question. If this is new India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency? Ask them to be quiet. आप बैठिए। नहीं नहीं, आप इनको पहले बैठिए। नहीं, आप इनको बैठाइए, नहीं, आप इनको बैठाइए, आप बैठाइए इनको इनको हंगामा करना है तो हंगामा करें। सर यही नहीं चाहते सदन चले। किसी का कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, केवल जो भक्ता है उसका रिकॉर्ड में जा रहा है। प्लीज बी सीटेड, मुआजी प्लीज बी सीटेड, टू योर सीट। सर वहाँ से भी Don't talk. दूसरे ट्रेजरी बेंचेस के जो मेंबर्स चिल्ला रहे हैं, आप उनको भी बोलिए शांति बना के रखिए। आप अपना विषय रखिए, अपना विषय रिकॉर्ड में जा रहा से है। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग चुप रहे और ये लोग प्लीज बी चिल्लाएं। सीटेड, आप बैठिए सब लोग। सर मैं बैठा हुआ। He is disturbing continuously. Don't disturb the they don't speaker, want the please. discussion. Don't disturb the The speaker. treasury benches doesn't want the house to run. They don't want discussion. Those two are going on disturbing. No, you are not allowed No, to speak. sir, No. you tell them. No, why No. not? no, sir. If No, they can Mohaji. speak from there, This type of behavior you not cannot good. silence and Not stifle good, the voice Mohaji. of Please sit. opposition. Please sit. You cannot do that. Please sit. No. They are all sitting. They are all Every sitting. member Mohaji, of please this be house, seated. Please be every seated. member of this house has to be treated equally. Please be seated. You continue, please. Why you are disturbing so much? Sir, if this all new pre-planned. India, sir, if this is our new India, why do our examination paper leaks with such remarkable consistency is the question I would like to ask, sir. Remarkable consistency is the question I would like to ask, sir. Remarkable consistency is the question I would like to ask, sir. Every year, মহুয়া দাঁত খেঁচাচ্ছেন কাকে? দর্শক এই যে পুরো মুখ আসেনি, কিন্তু নিশ্চয়ই এই যে হি হি করে, হ্যাঁ, পার্লামেন্টে ভাষণ হচ্ছে, এই যে এই কী রে, পার্লামেন্টে ভাষণ হচ্ছে, তর্ক বিতর্ক চর্চা হচ্ছে, কেউ প্রশ্ন করবেন, কেউ তার জবাব দেবেন, তো সেখানে এরকম দাঁত খিচিয়ে, হ্যাঁ, এ কি দেখছি? প্রত্যেকবারই মানে কিছু না কিছু দেখতে হচ্ছে, এবং সত্যি বাঙালি হিসেবে লজ্জা লাগছে যে বাংলার একজন এমপি যে দলেরই হন না কেন তার আচরণ, দাঁত খেঁচাচ্ছেন, হ্যাঁ, দাঁত খেঁচাচ্ছেন। কারা দাঁত খেঁচায় দর্শক? সাংঘাতিক, সাংঘাতিক। তবে শুরুতে যেটা দেখলাম, স্পিকার ওম বিড়লা উনি কিন্তু উঠে গেলেন। উনিও হয়তো কোথাও বুঝেছেন যে এবার যে ভাষণটা দেবেন, যার নামটা ঘোষণা করেছি, এখানে থাকা যাবে না। কারণ এর আগেও দেখেছেন না, এর আগেও দেখেছেন তো, মানে মুখের উপরে তর্ক করেন। একজন স্পিকার তাকে জ্ঞান দেন এই এমপি অভিষেক, যাকে বলে হয় না, কয়ে হয় না, বুঝিয়ে হয় না, তো এড়িয়ে যাওয়াটা ভালো, এড়িয়ে যাওয়াটা ভালো নিজের সম্মান থাকতে। মানে স্পিকারকে পেলে ওনাদের আরও তেজ বেড়ে যায় আর কি, অসম্মান করার। তো সেই জন্যই হয়তো স্পিকার চলে গেলেন।
অখিলেশ যাদব বক্তব্য শেষ করলেন, অভিষেকের নামটা ঘোষণা হলো, তারপর উনি উঠে চলে গেলেন। উঠে যান, আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও দেখি উঠে যান, কিন্তু অভিষেক তো খুব বড় মাপের এমপি, তো তার সময় পর্যন্ত কেন থাকলেন না? বিরাট এমপি, বিরাট ব্যাপার, তার সময় পর্যন্ত কেন থাকলেন না? ওম বিড়লা স্পিকার ভেবেছেন যে ওই আর কি, মানে স্পিকারের দেখছেন তো, যিনি এলেন পরবর্তী সময় চেয়ারে, তাকেও সেই সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে, তাকেও সেই সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে। উনি বলছেন বসতে, মুখের উপরে তর্কাতর্কি, তারপরে মহুয়া মৈত্র পাশ থেকে কীরকম বলছেন বলুন তো। এরা মিনিমাম সম্মান দিতে জানেন চেয়ারকে। এমপি হয়েছেন, এবারই এই শেষ টার্ম চলছে, আর এমপি হতে পারবেন না, না অভিষেক না মহুয়া, আর এমপি হতে পারবেন না। অভিষেক তো আর ডায়মন্ড হারবার যেতেই পারছেন না, দেখতে পাচ্ছেন। এমপি আর কোথায় উনি দাঁড়াবেন? কোথায় দাঁড়াবেন? যেখানেই দাঁড়াবেন সেখানেই হারবেন। আর মহুয়া মৈত্র, ওনারও ওই একই হাল। ফলে যতটা লম্প ঝম্প করার করে নিন, এবারই শেষ টার্ম চলছে, আর কোনো চান্স নেই নতুন করে এমপি হওয়ার। আর এই ধরনের লোকেরা এমপি হয়ে পার্লামেন্টে যান, এটা আমরাও চাই না। এটা বাংলার লজ্জা, বাঙালির লজ্জা। কী ধরনের বিহেভ? একটা বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, বলুন, প্রশ্ন আকারে বলুন। আর কি বলতে গেছেন ওখানে? আপনাদের বিষয়ে কেন প্রশ্ন উঠবে না? আপনারা কি বলতে গেছেন? আপনারা কারা যে বিল নিয়ে কথা বলছেন? ওই নিটের প্রশ্নর ব্যাপারে কথা বলছেন। অনেক লেকচার দিয়েছেন, আমি সবটা শোনাইনি। এই অমুক দিনে লিক হয়েছে, তমুক দিনে লিক হয়েছে, কী ব্যবস্থা হয়েছে। আরে কার মুখে কী কথা শুনছি? কার মুখে কী কথা শুনছি? অভিষেক ব্যানার্জি প্রশ্নপত্র লিক নিয়ে পার্লামেন্টে ভাষণ দেবেন, আর সেটা মন দিয়ে সবাইকে শুনতে হবে। এই ধৈর্য থাকে সকলের? অভিষেক ব্যানার্জি বলতে উঠেছেন প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে, এটা শুনেই তো লোকের মনে পড়ে যাচ্ছে, আরে ওই তো সেই অভিষেক যার বিষয়ে চাকরিতে দুর্নীতির ব্যাপারে তদন্তর একটা ব্যাপার আছে। মানুষের মনে পড়ে যাচ্ছে তো, গোটা দেশের মানুষ জানেন তো, সিবিআই এনকোয়ারি ইত্যাদি হচ্ছে, তার মুখ থেকে লেকচার শুনবো। ফলে ধৈর্য কি করে হতে পারে? মানুষের একটা ধৈর্যের চ্যুতি ঘটবে। অভিষেক ব্যানার্জি বলতে উঠছেন, ধৈর্যের চ্যুতি ঘটবে, কিন্তু তারপর আপনি মানুষের একটু যদি ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকে, আবার তো সময় দেওয়া হবে, তো বলবেন। এত আবার ঘুরিয়ে চার্জ করার কি আছে মহুয়া মৈত্রকে সঙ্গে নিয়ে? মহুয়া মৈত্র, দেখুন আমার এই জায়গাটা, মহুয়া মৈত্র আচরণ দেখেছেন এই জায়গাটার, যখন বলছেন চেয়ারে যিনি আছেন যে বসার জন্যে, মানে মাথা ঝাঁকিয়ে, মানে সে একেবারে কলতলার সেই ঝগড়ুটে মহিলা, মানে ঝগড়ুটে মহিলা তো মমতা ব্যানার্জি পছন্দ করেন, পুরো সেই টাইপের মাথা ঝাঁকিয়ে দেখবেন, মানে এই যে দেখুন এমন করছেন, ভেঙে ফেলবেন, এমন করছেন যেন ভেঙে ফেলবেন। এদের পুরোপুরি আউট করে দেওয়া উচিত। অনেক হয়েছে। মহুয়া মৈত্র যা করেছেন না পার্লামেন্টের ব্যাপারে, গরিমা নষ্টের ক্ষেত্রে, এর আর কোনোদিনই আসা উচিত না, এর আর কোনোদিনই পার্লামেন্টে আসা উচিত না। এমনিতেই তো এনকোয়ারি ব্যাপারটা আছে, একটা ব্যাপার আছেই, আসলে লেন্দি প্রসেস চলে তো এনকোয়ারি ব্যাপারে। কিন্তু এরা আর যাই হোক পাবলিকের দ্বারা যেন একেবারে রিজেক্টেড হয়ে যান পরবর্তী ভোটে যদি প্রার্থী হন। অদ্ভুত ব্যাপার। তো ইনারা বলতে গেছেন ওইসব জ্ঞান দিচ্ছেন, পেপার লিক অমক তমক। আর আমি যেটা বারবার বলে আসছি যে পেপার লিক তো পেপার হাতে পেয়ে উত্তর দিতে হয়, উত্তরটা মুখস্থ করতে হয়। যদিও পেপার হাতে পাওয়াটা ঠিক না, আমরা এটাকে সমর্থন কখনোই করি না, কিন্তু অভিষেকরা যা করেছিলেন চাকরির ব্যাপারে, ওই তো পরীক্ষা দিতেই হয় না, সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পাওয়া যায়, আর তাদের লেকচার শুনতে হবে। ফলে অভিষেক বক্তব্য রাখতে উঠছেন, এটা দেখেই তো অস্বস্তির, যে কার মুখ থেকে শুনবো? যার রাজ্যে চাকরি চুরি হয়েছে, যার রাজ্যে সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি চুরির ভুরি উদাহরণ হয়ে রয়েছে, তার একটা ব্যবস্থা হয়নি তাদের উদ্যোগে। যখন সেসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা হতো, সেগুলোকে ধামাচাপা দেওয়া হতো, বলা হতো মিথ্যা। পরে সব প্রমাণ হলো, সিবিআই এনকোয়ারি ইত্যাদিতে অনেক কিছু প্রমাণ হয়েছে, সামনে চলে এসছে। তিনি আবার ভাষণ দিতে আসছেন, কেন কোনো ব্যবস্থা হয়নি? নিজের পিসির সরকার কখনো ব্যবস্থা নিয়েছে? তার ভাষণ শুনতে হবে, তিনি আবার চর্চা করতে আসছেন। তো এটা মানুষের মনে এসছে। তবে এমপি যেহেতু এখনও আছেন, তার বলার সেই অধিকার আছে, বলতে দেওয়াও হয়েছে। কিন্তু এত গুমার কিসের, এত অহংকার কিসের, এত লেকচার কিসের, আবার সাথে মহুয়াকে নিয়ে? আর বেশি কেউ নেই, মহুয়া, সাজদা আর পেছনে একজন, বেশি কেউ আর নেই, সব ফাঁকা। আশপাশের লোকেরা সব ফাঁকা হয়ে গেছেন, ওই রকমই তো দল। তো যাই হোক, মানে এই হচ্ছে ব্যাপার দর্শক। এইসব করেছেন মহুয়া, অত্যন্ত মিসবিহেভ করেছেন। আমি জানি না পার্লামেন্ট কিছু ব্যবস্থা নেবে কিনা।
আর সেই সঙ্গে শেষে যে আচরণটা সামনে এসছে এটা খুবই অদ্ভুত লাগছে, বাঙালি হিসেবে লজ্জার। দাঁত খিচিয়ে যেভাবে কাউকে একজনকে করছেন, দাঁত খিচিয়ে, ইস, এটা কোনো বিয়ে হচ্ছে একজন এমপির? ইস। দর্শক বলবেন যা বলার এবং নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।